हरिओम विद्यार्थी मित्रों, આપણે હિન્દીમાં પાઠ 7 6 ચેપ્ટર આપણા પૂરા થઈ ગયા છે। આજે હું તમને 7મું ચેપ્ટર શીખવાડીશ। આપણે પાઠ છે 7 हार की जीत, पेज नंबर 38 यानी कि 38 पेज नंबर निकालिए। उसके हार की जो जीत पाठ है उसके लेखक है सुदर्शन। क्या नाम है? सुदर्शन। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि हार की जीत जो चैप्टर है उसके लेखक का नाम क्या है, तो आपको याद होना चाहिए कि उसके लेखक का नाम है सुदर्शन। जो सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। क्या नाम था? बद्रीनाथ शर्मा। आप जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। जब आप छठवें दर्ज में थे तभी आपने प्रथम कहानी लिखी थी। प्रेमचंद्र की तरह आपने भी उर्दू में लेखन प्रारंभ किया। तत्पश्चात हिंदी में लिखने लगे। नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। प्रस्तुत कहानी में सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रदान कथा है जो मानव भावनाओं पर आधारित है। क्या है? जो मानव भावनाओं है उस पर आधारित है। बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़म सिंह के कानों तक पहुंचती है। वह धोखे से घोड़ा ले जाता है, परंतु बाबा भारती की एक बात उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है। क्या करती है? उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है। उसी बात ने उस डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। इसी बात पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। इस कहानी में यहाँ डाकू खड़म सिंह जी और जो हैं यहाँ पे बाबा भारती, उन दोनों की बीच की बात है। तो मैं पढ़ती हूँ। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, आनंद यानी कि खुशी, लहलहाते जो खेत हैं उसे देखकर आनंद आता है। એટલે કે જે माँ અને છોકરો, बेटे और किसान यानी कि खेडूत, जो माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद यानी कि खुशी आती है, वह आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। यानी कि इस कहानी में यहाँ आनंद बाबा नाम के उनके घोड़े का आनंद बाबा भारती है, वो अपना घोड़ा देखकर बहुत खुश होते थे। भगवत भजन से जो समय बचता, એટલે कि यानी कि जो वो भगवत गीता यानी कि भजन कीर्तन करते थे, उसमें से जो भी उनका समय बचता था वह समय वो घोड़ा को अर्पण यानी कि घोड़े के पीछे लगाते थे। यानी कि उनका पूजा पाठ का समय जब ख़त्म होता था उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत समय बचता था वो घोड़े के पीछे निकालते थे। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। यानी कि आ घोड़ो बहुत सुंदर अने बहुत ही सुंदर એટલે કે બહુ જ સુંદર, बलवान यानी कि शक्तिशाली હતો। इसके जोड़े का घोड़ा सारे इलाके में न था। એટલે કે તેના જેવો ઘોડો સારા બધા એરિયામાં, સારે ઇલાકે એટલે કે બધી એ જ્યાં રહેતા હતા એ એટલી જગ્યામાં ક્યાંય એના જેવો ઘોડો જોવા મળતો ન હતો। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। એટલે કે આ જે બાબા ભારતી છે એ જે સાધુ છે તેમનું નામ છે બાબા ભારતી, એ તેમને જે ઘોડો પાળ્યો હતો તેનું નામ રાખ્યું હતું સુલતાન। એટલે કે તે તેને સુલતાન કહીને બોલાવતા હતા। अपने हाथ से हरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख कर
प्रसन्न होते थे। એટલે કે તે તેમના હાથથી તેને દાણા ખવડાવતા હતા અને તેને જોઈ જોઈને ખુશ થતા હતા। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। એટલે કે જે આ બાબા ભારતી નામના સાધુ હતા તેમને તેમના રૂપિયા, માલ, મિલકત, જમીન, જાયદાદ બધું છોડીને આવ્યા હતા। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। એટલે કે તેમને નગર જે જીવન જે જીવી રહ્યા છે તેનાથી પણ ઘૃણા હતી। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। એટલે કે અત્યારે તે गांव के बहार એટલે કે ગામની બહાર છોટે સે એટલે કે એક નાનું મંદિર હતું ત્યાં ભગવાનના ભજન કરતા હતા। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा એટલે કે જે સુલતાન નામનો ઘોડો છે તેના વગર હું રહી શકું નહીં। ઉન્हें ऐसा लगने लगा એટલે કે તેમના મનથી તેમને એવું થઈ ગયું કે હું આ ઘોડા વગર રહી શકી नहीं। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। लट्टू यानी कि फिदा, अपने कहते हैं बहुत खुश है इस पे। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर गटा को देखकर नाच रहा है। जैसे कि मोर नाच रहा है। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता। એટલે કે જ્યારે સંધ્યા એટલે કે સાંજનો સમય થાય ત્યારે આજે બાબા ભારતી નામના સાધુ છે તે તેના સુલતાન નામના ઘોડા ઉપર 8-10 ચક્કર નહીં લગાવે ત્યાં સુધી તેમને શાંતિ થતી ન હતી। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। એટલે કે ખડક સિંહ નામનો એક प्रख्यात, कुख्यात यानी कि प्रख्यात डाकू હતો। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे એટલે કે લોકો તેનું નામ સાંભળીને ડરતા હતા। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुँची એટલે કે ધીમે ધીમે સુલતાન કી કીર્તિ ઉસકે કાનો તક પહોંચી એટલે કે જે સુલતાન હતો તેની કીર્તિ યાની કે યશ એટલે કે તે આટલો બળવાન છે તેના બધા ગુણ ધીમે ધીમે આના કાન સુધી પહોંચ્યા। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। એટલે જે આ ખડકસિંહ નામનો ડાકુ છે તેને ઘોડા વિશેની બધી વાતો સાંભળીને તેને પણ ઘોડાને મળવાનું મન થયું। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा। दोपहर यानी कि बपोर। તે એક દિવસ બપોરના સમયે બાબા ભારતી નામના જે સાધુ છે તેમની પાસે જઈને પહોંચ્યા અને નમસ્કાર કરીને બેઠા यानी कि नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा खड़क सिंह क्या हाल है। એટલે કે બાબા ભારતી જે હતા તેમને ખડકસિંહને પૂછ્યું શું હાલચાલ છે તમારા। ખડકસિંહને સિર ઝુકાકર ઉત્તર દિયા આપકી દયા હૈ। એટલે કે ખડકસિંહ જે ડાકુ હતો તેને તેનું માથું નમાવી અને કહ્યું કે તમારી દયા છે। કહો ઇધર કેસે આ ગયે। એટલે કે બાબા ભારતીએ કહ્યું કેમ તમે અહીંયા કેમ આવ્યા। સુલતાન કી ચાહ ખીંચ લાય। એટલે કે જે તમારા સુલતાનની ચાહ છે એ મને ખેંચી લાવી। વિચિત્ર જાનવર હૈ देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। એટલે કે જે બાબા बाबा हैं वो कहते हैं कि ये विचित्र जानवर है तुम देखोगे तो प्रसन्न यानी कि खुश हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है એટલે કે મેં પણ તેની પ્રશંસા સાંભળી છે। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। એટલે કે તેની જે ચાલ છે તે તમારું મન મોહી લેશે। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। એટલે એવું કહે છે
કે કહે છે બધા કે જોવામાં દેખવામાં પણ બહુ સુંદર છે। क्या कहना जो उसे एक बार देख लेता है એટલે કે શું કહેવાનું કે જો તેને એક બાર જોઈ લે, એક વખત જોઈ લે, उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। यानी कि जो एक बार उसको देख लेता है उसकी छवि उसके हृदय पर छा जाती है। એટલે કે જે પણ માણસ આ સુલતાન નામના ઘોડાને એકવાર જુએ છે તે તેને ક્યારેય ભૂલતો નથી। बहुत दिनों से अभिलाषा थी એટલે કે કેટલાય દિવસથી આશા હતી। આજ ઉપસ્થિત હો સકા હું એટલે કે આજે હું અહીંયા આવી શક્યો છું। બાબા ભારતી और खड़क सिंह અસ્તબલ में પહોંચે એટલે કે જે બાબા ભારતી છે એ અને પેલો ખડકસિંહ ડાકુ છે બંને તે અસ્તબલ એટલે કે જે તબેલો છે ત્યાં પહોંચ્યા। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, घमंड जे बाबा भारती हैं उन्होंने जो घोड़ा तबेले में था खड़क सिंह को दिखाया और खड़क सिंह ने घोड़ा देखे आश्चर्य से उसने सहस्त्र घोड़े देखे थे એટલે કે यानी कि उसने अभी तक जो भी घोड़े देखे थे उनमें से ये कहीं अलग घोड़ा था, परंतु ऐसे बांका घोड़ा उसकी आंख से कभी न गुजरा था એટલે કે આવો ઘોડો તેને ક્યારેય જોયો ન હતો। सोचने लगा भाग्य की बात है એટલે કે તે વિચારવા લાગ્યો આ તો ભાગ્યની વાત છે। ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था એટલે કે તેને વિચાર્યું કે આવો ઘોડો મારી પાસે હોવો જોઈએ। इस साधु को ऐसी चीज से क्या लाभ એટલે કે આ જે સાધુ છે તેને આવી ચીજનો શું લાભ છે। कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा એટલે કે કેટલી વાર તે ત્યાં આશ્ચર્યથી ઊભો રહ્યો। इसके पश्चात એટલે કે તેના પછી उसके हृदय में हलचल होने लगी यानी कि उसको वो घोड़ा देखकर उसको हलचल होने लगी એટલે કે તેને થયું કે આવો જે ઘોડો છે આ સાધુને શું કામ હશે। જે ડાકુ હતો કે આને આ ઘોડો શું કામમાં લાગવાનો છે એટલે તે કંઈક વિચારવા લાગ્યો ઘોડાને જોઈને। बालकों की सी अधीरता से बोला परंतु बाबाजी इसकी चाल न देखी तो क्या। बाबाजी भी मनुष्य ही थे એટલે કે જે આ બાબા હતા તે भी एक मनुष्य છે। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया એટલે કે આ જે બાબા હતા તેમને પોતાની વસ્તુની પ્રશંસા કોઈ બીજાના મોઢેથી સાંભળવા માટે તે બહુ અધીર હતા। ઘોડે કો ખોલકર બહાર લે ગયે એટલે કે તે ઘોડો બાંધેલો હતો તેને છોડીને બહાર લઈ ગયા। ઘોડા વાયુ વેગ में उड़ने लगा વાયુ વેગ में उड़ने लगा એટલે કે ઝડપથી ઘોડો દોડવા લાગ્યો। ઘોડે કી ચાલ देखकर એટલે કે જે ઘોડાની ચાલ હતી તે જોઈને उसके हृदय पर साफ लौट गया એટલે કે અહીંયા कहावत है साफ लौटना यानी कि ईर्ष्या होना। घोड़े को खोलकर बाहर ले गया घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर साफ लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगा એટલે કે આ તો ડાકુ હતો તેને જે વસ્તુ ગમી જાય તે પોતાની સમજી લેતો હતો। उसके पास बाहुबल था और आदमी भी थे એટલે કે તે બહુ શક્તિશાળી પણ હતો અને તેની જોડે માણસો પણ હતા। जाते जाते उसने कहा એટલે કે જતા જતા તેને કહ્યું
बाबाजी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा. એટલે કે જતા જતા તેને કહ્યું કે બાબાજી હું આ ઘોડો તમારી જોડે રહેવા દઈશ નહીં. એટલે કે તેને એટલો બધો ઘોડો ગમી ગયો હતો, તે સુંદર હતો, શક્તિશાળી હતો, એટલે તેને આ ઘોડા વિશે આ બાબાજીને કહ્યું કે હું આ ઘોડો તમારી પાસે રહેવા દઈશ નહીં. બાબા ભારતી ડર ગए. એટલે કે જે બાબા ભારતી હતા તેમના મનમાં ડર ઘૂસી ગયો, તે ડરી ગયા. અબ ઉન્हें रात को नींद न आती. એટલે કે તે જે ડાકુ કહીને ગયો તેના પછી આ જે બાબા ભારતી હતા તેમને ઊંઘ આવતી ન હતી. સારી રાત અસ્તબલ की रखवाली में काटने लगी. એટલે કે આખી રાત તે અસ્તબલ એટલે કે જ્યાં ઘોડાનો તબેલો હતો તેની રખવાલી એટલે કે તેને પાસે આખી રાત તેને रखवाली में काटने लगी. प्रत्येक क्षण खड़क सिंह का डर लगा रहता था, परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया. એટલે કે કેટલાય દિવસ થઈ ગયા. ખડકસિંહ જે બાબા હતા એમના મનમાં જે ડર હતો બહુ દિવસ પછી ધીરે ધીરે મનમાંથી નીકળી ગયો. ત્યાં સુધી એ ખડકસિંહ ત્યાં આવ્યો નહીં. यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए. એટલે કે બહુ દિવસ થઈ ગયા એટલે બાબાના મનમાં થયું કે હવે એ ડાકુ આવશે નહીં. એટલે તે નિશ્ચિત થઈ ગયા. તેમના મનમાં જે ડર હતો એ નીકળી ગયો. સંધ્યા કા સમય था. એટલે કે સાંજનો સમય હતો. बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे. એટલે કે સાંજનો સમય હતો. આ બાબા ભારતી કાયમ સાંજે પોતાના ઘોડા ઉપર બેસીને 8-10 ચક્કર લગાવતા હતા. તો તે દિવસ એક દિવસ પણ સંધ્યાનો સમય હતો. બાબા ભારતી સુલ્તાનની પીઠ ઉપર સવારી કરીને ફરવા જતા હતા. એ સમય ઉનકી આંખ મેં ચમક થી. એટલે કે તે વખતે તેમની આંખમાં ચમક હતી. મુખ પર પ્રસન્નતા. એટલે કે તેમના મોઢા પર ખુશી હતી. कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और वह मन में फूलने न समाते. એટલે કે ક્યારેક તે ઘોડાના શરીરને જોતા હતા, ક્યારેક તેનો રંગને જોતા હતા, ક્યારેક મનમાં બહુ એમને ખુશી થતી હતી. સહસા એક ઓર સે અવાજ આય. એટલે કે અચાનક એક બાજુથી અવાજ આવી. ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना. कंगले यानी कि अपंग. ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना. आवाज़ में करुणा थी. यानी कि दया थी. आवाज़ में करुणा थी. बाबा ने घोड़े को रोक लिया. जो बाबा थे उन्होंने घोड़े को रोक लिया. यानी कि એટલે ઘોડાને ઊભો રાખી દીધો. देखो यह एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कर रहा है. बोले क्या तुम्हें क्या कष्ट है. એટલે કે બાબાએ ઘોડાને ઊભો રાખીને તે માણસને પૂછ્યું કે તમને શું કષ્ટ છે, એટલે કે શું તકલીફ છે. અપાહિજને હાથ જોડકર કહા. એટલે જે એ અપંગ માણસ હતો તેને બાબાને હાથ જોડીને કહ્યું, બાબા મેં દુખિયારા હું. એટલે કે બાબા હું દુખિયારો છું. મુझ પર દયા કરો. એટલે કે મારા ઉપર દયા કરો. રામાવાલા यहाँ से 3 मील है. એટલે કે રામાવાલા જે છે અહીંથી 3 મીલી છે. મુझे વहाँ જાના હૈ. એટલે કે મારે ત્યાં જવું છે. ઘોડે પર ચઢા લો, પરમાત્મા ભલા કરેગા. પરમાત્મા યાની કે ભગવાન. મને ઘોડા ઉપર ચડાવી લો, ભગવાન તમારું ભલું કરશે. વहाँ तुम्हारा कौन है. એટલે કે બાબા કહે છે ત્યાં તમારું કોણ છે. दुर्गत वैद का नाम सुना होगा. उनका सोतेला भाई હું. એટલે કે દુર્ગંધ વૈદ જે છે એ તમે નામ સાંભળ્યું છે. હું તેમનો સોતેલો ભાઈ છું. બાબા ભારતીને ઘોડે સે ઉતર કર. એટલે કે જે આ બાબા ભારતી હતા તેમને ઘોડા ઉપરથી ઉતરીને
અપાહિજ કો ઘોડે પર બિઠા લિયા, એટલે કે જે એ અપાહિજ વ્યક્તિ હતો, અપંગ વ્યક્તિ હતો, તેને ઘોડા પર બેસાડી દીધો અને બાબા પોતે ઘોડા પરથી ઉતરી ગયા. और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे, એટલે કે આ બાબાએ પેલા અપંગ જે નામનો વ્યક્તિ હતો તેને ઘોડા પર બેસાડી દીધો, પોતે નીચે ઉતરી ગયા અને જે ઘોડાની લગામ હતી તે બાબા ભારતી પોતાના હાથમાં લગામ પકડીને ચાલવા લાગ્યા. સહસા ઉन्हें એક ઝટકા સા લગા, એટલે કે અચાનક તેમને એક ઝટકો લાગ્યો. लगाम हाथ से छूट गई, એટલે કે લગામ હાથમાંથી છૂટી ગઈ. उन्हें आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्हें देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है, એટલે કે જે અપાહિજ નામનો વ્યક્તિ ઘોડા ઉપર બેઠો હતો તે તેમના હાથમાંથી લગામ એકદમ છીનવીને લઈને ઘોડો લઈને ભાગી ગયો. આ જે બાબા હતા એ જોતા જ રહી ગયા. તેમને આશ્ચર્ય થયું. अचानक उनके मुंह से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई. તેમના મનમાં એક ભય, ડર, विस्मय અને નિરાશા से मिली हुई चीख निकल गई. वह अपाहिज डाकू खड़गसिंह था, એટલે કે જે અપાહિજ નામનો વ્યક્તિ હતો તે ખડગસિંહ ડાકુ હતો. બાબા ભારતી કુછ દેર તક તો ચૂપ રહે, એટલે કે બાબા જે ભારતી હતા તે થોડીક વાર ચૂપ રહી ગયા. इसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले जरा બહાર જાઓ, એટલે કે કેટલી વાર પછી તે બોલ્યા મોટેથી કે તમે ઊભા રહો. खड़गसिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया, એટલે આ જે ખડગસિંહ નામનો ડાકુ હતો એ ઘોડો લઈને જઈ રહ્યો હતો. આ જે બાબા હતા તેમનો અવાજ સાંભળીને તેને ઘોડો ઊભો રાખ્યો. उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, એટલે કે જે આ બાબા ભારતી હતા તેમને પેલા ઘોડાના ગરદન ઉપર હાથ ફેરવીને કહ્યું, બાબાજી યહ ઘોડા અબ ન દૂંગા, એટલે કે આ જે ખડગસિંહ છે એ ગરદન ઉપર હાથ ફેરવીને કહે છે કે બાબાજી હવે હું આ ઘોડો નહીં આપું. મગર એક બાત સુનતે જાઓ, એટલે કે જે આ બાબા ભારતી છે એ એવું કહે છે પણ તું મારી એક વાત સાંભળીને જા. ખડગસિંહ ઠહર ગયા, એટલે કે જે ખડગસિંહ ડાકુ હતો એ ત્યાં ઊભો રહી ગયો. બાબા ભારતીને નિકટ જાકર, એટલે કે નિકટ યાની કે નજદીક, જે બાબા ભારતી હતા એ નજીક જઈને उसकी और ऐसी आँख से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता हो, એટલે કે બાબા ભારતી હતા તેની નજીક જઈને એવી રીતે જોવે છે કે જાણે બકરા કસાઈ की ओर देखता हो. फिर कहा यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, એટલે કે પછી કહે છે કે આ ઘોડો તમારો થઈ ગયો. मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, એટલે કે હું તમને આ ઘોડો પાછો આપવા માટે નહીં કહું, પરંતુ ખડગસિંહ કેવલ એક પ્રાર્થના કરતા હું, એટલે તે કહે છે કે ખડગસિંહ હું તમને એક જ પ્રાર્થના કરું છું. ઉસે અસ્વીકાર ન કરના, એટલે કે તેને અસ્વીકાર ન કરતા. નહીં તો મેરા દિલ તૂટ જાયગા, નહીં તો મારું દિલ તૂટી જશે. બાબાજી આજ્ઞા કીજીએ, એટલે કે જે ખડગસિંહ હતો તે બાબાને કહે છે કે બાબાજી આજ્ઞા કરો. तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ नहीं कहूँगा. मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, એટલે કે જે આ બાબા છે એ ઓલા ખડગસિંહ ડાકુને એવું કહે છે આ જે ઘટના બની છે તેના વિશે તમે કોઈને કહેતા નહીં. ખડગસિંહ કા મુંહ આશ્ચર્ય સે ખુલ્લા રહ ગયા, એટલે ખડગસિંહને થયું કે આ કેમ એવું કહેવાનું ના પાડે છે.
उसका विचार था कि उस घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रगट न करना। તેને એવું થયું હતું કે આ ઘોડો લઈને હું ભાગી જઈશ, પરંતુ આ બાબાએ તો આ ઘટના વિશે કોઈને કહેવાની ના પાડી છે। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, એટલે કે આના વિશે શું હશે રહસ્ય। ખડકસિંહને બહુ સોચા, એટલે ખડકસિંહે બહુ વિચાર્યું, पर बहुत सिर मारा परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है, એટલે કે બાબાજી તમને આમાંથી શું ડર છે। સુનકર બાબા ભારતીને ઉત્તર દિયા। આ સાંભળીને બાબા ભારતી જે હતા તેને જવાબ આપ્યો, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया, એટલે કે લોકોને આ ઘટના વિશે ખબર પડશે તો वे किसी गरीब को विश्वास न करेंगे, એટલે કે આ ઘટના વિશે જો કોઈને ખબર પડશે तो कोई आ गरीब ऊपर विश्वास करसे नहीं। यह कहते कहते उन्हें सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कोई संबंध ही नहीं रहा हो, એટલે કે આ જે બાબાજી હતા એવું કહેવા માંગે છે આ ઘટના વિશે, કેમ કે જો તે ગરીબ એટલે કે આવા અપંગ માણસની મદદ કરવા માટે તેમને ઘોડા પર બેસાડ્યો હતો અને લઈ જતા રસ્તામાં જતા તેનો જ ઘોડો તેનાથી છીનવી લીધો, જો આવું તું ઘટના વિશે કહીશ તો કોઈ વિશ્વાસ કરશે નહીં, એટલે કે કોઈ આવા વ્યક્તિ ઉપર વિશ્વાસ કરશે નહીં અને કોઈ કોઈની મદદ કરશે નહીં। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे, એટલે કે જે બાબા ભારતી હતા તે ત્યાંથી જતા રહ્યા, પણ તેમના જે શબ્દો હતા તે આ ખડકસિંહના કાનમાં ગૂંજી રહ્યા હતા। સોચતા था, એટલે કે વિચારતો હતો, कैसे ऊंचे विचार है, એટલે કે કેવા ઊંચા વિચારો છે, पवित्र भाव है, એટલે કે કેવા સરસ સુંદર ભાવ છે, उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, એટલે કે તેમને આ ઘોડાથી પ્રેમ હતો। इसे देखकर उनका मुंह फूल की नहीं खिल जाता था, कहते थे इसके बिना मैं न रह सकूँगा, એટલે કે કહેતા હતા કે હું આના વગર નહીં રહી શકું। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं थे, આની રખવાળી કરવામાં તે કેટલાય રાત ઊંઘ્યા ન હતા। ભજન ભક્તિ ન કર રખવાલી કરતે રહે, એટલે કે ભજન અને ભક્તિ છોડીને પણ તે ઘોડાની રખેવાળી કરતા હતા। પરંતુ આજ ઉનકે મુખ પર દુઃખ की रेखा तक न पड़ती थी, એટલે કે આજે તેમના મોઢા પર દુઃખની રેખા જોવા મળતી ન હતી। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीब पर विश्वास करना न छोड़ दे, ऐसा मनुष्य नहीं देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा, એટલે કે રાત્રિનો અંધકાર હતો ત્યાં જે આ ખડકસિંહ નામનો ડાકુ છે એ મંદિરમાં પહોંચ્યો। ચારો ઓર સન્નાટા था, એટલે કે ચારે બાજુ સન્નાટો હતો। આકાશ में તારે ટીમટીમા રહે थे, એટલે કે આકાશમાં તારા ટમી રહ્યા ટમટમ થતા હતા। થોડી दूर पर गाँव के कुत्ते भौंक रहे थे, એટલે કે થોડેક દૂર જે ગામ હતું ત્યાં કૂતરા ભસતા હતા। મંદિર કે અંદર કોઈ શબ્દ સુનાઈ ન દેતા था, એટલે કે મંદિરની અંદર કોઈ શબ્દ સંભળાતો ન હતો। ખડકસિંહ સુલતાન की बाग पकड़े हुए था, એટલે જે આ ખડકસિંહ હતો તે આ સુલતાનની લગામ પકડીને ઊભો હતો। उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इसी समय उसकी आंख में नेकी के आंसू थे। आज खड़कसिंह नामनो डाकू હતો તે ઘોડાને પાછો લઈને આવ્યો અને તબેલામાં તેને ઘોડાને જ્યાંથી તે લઈ ગયો હતો ત્યાં બાંધી અને ફાટક બંધ કરી દીધી અને તેના આંખમાં સચ્ચાઈના આંસુ હતા। રાત્રિ કા તીસરા પહર બીત ચૂકા, એટલે કે રાતનો તીસરો પહર વીતી ચૂક્યો હતો।
ચોથા પહર આરંભ હોતે ही એટલે કે ચોથો પહર ચાલુ થઈ ગયો હતો। बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया એટલે જે આ બાબા હતા એ પોતાની કુટિયા એટલે કે ઝોપડીમાંથી બહાર નીકળીને ઠંડા પાણીથી નહાતા હતા। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उनके पाव अस्तबल की ओर बढ़े એટલે કે તેમને કોઈ સ્વપ્ન આવી રહ્યું હોય એવી રીતે તેમના પગ અસ્તબલ એટલે જે તબેલો હતો એ બાજુ ચાલવા लाग्या। परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई परंतु એ જે પેલા ફાટક તરફ જાય છે પછી તેમને તેમની ભૂલ થઈ। साथ ही घोर निराशा ने पाव को मन भर का बना दिया। वे वहीं रुक गए એટલે કે એ ત્યાં જ ઊભા રહી ગયા। घोड़े ने अपने स्वामी के पाव को